अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल हुण असी 48वीं मजलिस का आगाज़ करन लगे हैं। इस तो पहले साड़ियाँ 47 मजलिसां होईयां। उन्हां 47 मजलिसां दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा हूद आखिर तक, सूरा हूद की आखिरी आयत 123 नंबर है, तो उतों तक असी पढ़ चुके हैं। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि अगों 48वीं मजलिस जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आगाज़ ਕਰਨ लगे हैं सूरा यूसुफ का, क्योंकि अगली सूरत फिर सूरा यूसुफ ही है और ये भी मक्की सूरत है और ਇਹਦਾ ज़माना नजूल भी ओहो ही है ਜਿਹੜਾ सूरा हूद का और सूरा यूनस का मैं दस्या सीगा। अच्छा, ये सूरत जिहड़ी है ना, ਇਹਦੇ हवाले ਨਾਲ कुछ गल्लां नूं समझ लईए, फिर आपां ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ पढ़दे ਹਾਂ। इस सूरत दे विच सिर्फ एक पैगंबर है जिन्हां दा तज़किरा है, यानी सारी सूरत जिहड़ी है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तज़किरे दे उत्ते मबनी है। अच्छा, ये तज़किरा क्यों आया या की इहदी अहमियत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे एक बेटे ते इस्माईल अलैहिस्सलाम सी, वो वड्डे सीगे। उन्हां नूं ते उन्हां दी वालदा नूं आबाद कीता जिथे अल्लाह ने खाना काबा बनवाया फिर उन्हां कोलों सऊदी अरब च। दूसरे बेटे, छोटे बेटे बाद च पैदा होए सारा सलामुन अलैहा चों, वो है सी इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम नूं फलस्तीन च आबाद कीता। आप भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़्यादा उत्थे ही रहे। अच्छा, इसहाक अलैहिस्सलाम दे फिर अगे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम सी। ये भी अल्लाह की बिशारत ही सी, पिछे असीं पढ़ चुके हैं। याकूब अलैहिस्सलाम दियां 2 बीवियां सीगियां ते 2 कनीज़ां सीगियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 बेटे सी। छोटे बेटे जिहड़े सी ना वो सीगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ते उन्हां तो भी छोटे सी बिन्यामीन। बाकी 10 वड्डे सी। अच्छा, वो याकूब अलैहिस्सलाम एक बारी जिहड़ा ना इस तरह का वाक़या होया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया और वो ख्वाब जिहड़ा सीगा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे उरूज दे हवाले नाल सीगा कि यानी अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा उरूज अता फरमाएगा। असल च ये सारा जिहड़ा ना ये सूरत जिहड़ी है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम दे उरूज दी मतलब है कि ਉਹਦੇ गिरद घूम रही है। वो अल्लाह ताला दा एक मनसूबा सीगा जिहड़ा अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ख्वाब च दिखाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब नूं वो ख्वाब दस्या। वालिद साहब ने ਉਹਦੀ ताबीर दसी। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि भाइयों नूं ना दसी। वो एक तो मावां दा फिर फर्क पै जाता है और दूसरा ये भी है कि हसद इंसान दे विच आ जाता है
कि अल्लाह ताला ने जिहड़ा ना वो मतलब है भी इनू क्यों ये मकाम दे दिता। हुण देखो नेकी दे हवाले नाल भी हसद आ जांदा ना। वो आपां पढ़ चुके हैं सूरा मायदा च, आदम दे 2 बेटे जिहड़े सी, कहानियां ते होर घट दे लैंदे आ ना। कुरान ने की किया? कुरान ने कहा दोनों ने कुर्बानी की सी, एक दी कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे दी कबूल नहीं हुई। ऐसे गल दा हसद है, नेकी दा हसद है, नेकी च हसद है। बहरहाल ਉਹ ਹਸਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਕੋਲੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤਫਸੀਲਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ? सबब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाहिर गल है पिछे मैं दस चुकिया कि सूरत का नज़ूल जिहड़ा ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के का आखिरी ज़माना है, यानी जेड़े आखिरी कोई साल 3-4 साल जिहड़े ना वो है मक्के दे विच, मक्के दे आखिरी, फिर हिजरत आ गई अगे। और इस दौरान जिहड़ा ना फिर जेड़े मक्के दे लोग सी, मुशरक लोग सीगे, वो फिर जिहड़े ना वो भी बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना वो इस दावत तो परेशान सी। पिछली नशिस्त समझ आ गई है ना कि ऐसी दावत इनकलाबी दावत हुंदी हो है जिहड़ी ना निज़ाम जिहड़ियां ओहदियां खराबियां ज़ाहिर है वो खराबियां किसी नूं फायदा दे रही होंदियां ते उस निज़ाम नूं तोड़न दी गल करे ते जदों उहनूं तोड़न दी गल करदा ते जिन्हां नूं वो खराबियां फायदा दे रही होंदियां वो फिर रिएक्ट करदे आ। अमूमन माशरे दा कंट्रोल भी उहनां कोल ही हुंदा, ठीक है ना, ये इस तरह हुंदी है। ते हुण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलाफ फिर माशरा जिहड़ा ना वो इस हद तक पहुँच गया सी जिहनूं पंजाबी च कहंदे नक्को नक हो जाना। उन्होंने फिर जिहड़ा ना यहूदियां नाल भी राबते कीते भी तुसीं दसो सानू कि असीं की तोड़ करिए। वो यहूदियां नूं असल च ना ये समझदे सी ना कि बई ये भी कहंदे आ कि साडे कोल अल्लाह दी किताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहंदे आ, ये भी आखरत नूं मनदे आ, ये भी रसूल नूं मनदे आ, ये भी फरिश्तियां नूं मनदे आ। जन्नत दोजख हर शै फिर इन्हां दी ज़्यादातर वो मुसलमानां दी इन्हां दी रलदी है, लिहाजा इन्हां को मशवरा लै लैने आ। वो फिर यहूदियां ने उन्हां नूं ऐसे सवाल दसने शुरू कर दिते कि भी तुसीं ये जाके पुछो ते ये सवाल का जवाब जिहड़ा ना वो फिर ਉਹਦੇ तो पता लगेगा कि रसूल सच्चे है या सच्चे नहीं है। माज़अल्लाह ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ और फिरौन दे जुल्म दा तज़करा आंदा। लेकिन ये सवाल है कि बनी इसराइली जिहड़े सी जदों कि वो तो रहण वाले सी फलस्तीन दे ते वो मिस्र च क्यों गए जिहदी वजह तो जाके फिरौन दे गुलाम बन गए। अच्छा, ये वो चीज़ां सी जिहड़ियां सिर्फ बनी इसराइल नूं पता सीगियां और बाकी लोग जिहड़े आ ना वो अपनी तारीख जिद्दां पता हुंदा कौमां नूं। लेकिन दूसरी तरफ ये हुंदा कि मक्के दे विच या अरब दे विच कोई पढ़े लिखे लोग है नहीं सी, उन्हां नूं उन्हां दी तारीख नाल भी दिलचस्पी नहीं सी। और खास तौर ते वो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च बिल्कुल जानदे सी कि इस तरह दियां मालूमात उन्हां ने किसी स्कूल मदरसे चों या अज दे दौर च कॉलेज यूनीवर्सिटी चों या किसी उस्ताद को या मजलसां च बैठ के नहीं सुनिया हुई तो लिहाजा उन्होंने इसका जवाब नहीं आएगा। और
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਪਾਛ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮਿਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 70 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 70 ਲੋਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ। 300 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਅਦਲ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ। 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਬਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਫਿਰ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ 300 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮ ਨੁਦਾਵਿਲੁਹਾ ਬੈਨ ਨਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰੌਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰੌਨ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਦਰ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਟਾਊਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੌਧਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗੁਲਾਮ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਰੋਈ ਚੋਂ, ਚੋਲਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਜਦੀਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਮੁਲਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਬਸ ਵੀ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਹੈਂ। ਅੱਛਾ, ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।
इस तरह अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो लैके गया और मनसूबा अल्लाह दा कामयाब होया। और लेकिन जिन्हां लोकां ने इस मनसूबे नूं कामयाबी तक पहुंचाया ना, वो सारे ना ते तुसीं ये समझ लो कि अल्लाह नाल मुखलस सी, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुखलस सी। वो अपने अपने उन्हां दी सोच सी, अपना फायदा सी, अपना मफाद सीगा। अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਖਲਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ मुखलस, और ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हां नूं जदों ख्वाब सुनाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनाया तो वो कहन लगे कि अपने भरावां नूं ना दसी, ये हुण इखलास है, बचाउणा चाहुंदे आ कि ये किसी मसले च ना पै जावे, ये तेरे नाल हसद कर लैणगे, कोई मसला ना बन जावे। हुण अल्लाह दी करनी देखो कि जेड़े मुखलस आ वो नाकाम हो गए। नाकाम किस मानी च? वो नहीं चाहते सी कि इहदे भरावां दा हसद जिहड़ा उहदा शिकार यूसुफ अलैहिस्सलाम होण, लेकिन उन्हां दे बचाउंदियां हो गए। भरा जिहड़े हसद करदे सी वो कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ा एक सबक है, ये बहुत बड़ा सबक है। ये सबक वैसे तो मक्के वालियां वास्ते भी है कि देखो कल यूसुफ दे इस मतलब सूरत दे विच कल यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई जिहड़े है ना, वो मुखालफत करदे करदे फेल हो गए सीगे। और हालांकि एक मौके ते उन्होंने खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं इस काम दे विच अल्लाह दा जिहड़ा इस मनसूबा सी इहदी तकमील दे विच उन्होंने भी हिस्सा पाया, क्योंकि अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं बचपन चों कढ़ना चाहता सीगा और बचपन च उन्होंने मिस्र पहुँचाना चाहता सी। तो जाहिर है फिर कढ़ के कौन लै गए? भरा याकूब अलैहिस्सलाम ते रोकना चाहते सी ना। ये समझ लो अल्लाह ताला ने सानू शरीयत दिती है और सानू ये हुक्म दिता, इस इल्मुल अस्मा दा भी जिक्र पहले मैं करदा रहा वां, वो सूरा बकरा दे चौथे रुकू च जिथे वो खिलाफत का जिक्र है ना कि वाइज़ काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, वो इल्मुल अस्मा की है। फिर जेड़ा उथे इल्मे वही का भी जिक्र आ गया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुसी इल्मुल अस्मा दे नाल इस दुनिया च जिंदगी गुजारनी है। ये दुनिया की जिंदगी का तलक तुहाडी इल्मुल अस्मा दे नाल है। वो साइंसी इलूम होण या वो दूसरे जिन्ने भी असी जिन्हां नूं अजकल दुनियावी इलूम कहने आ, बई माशरती निज़ाम, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मौजूदा जिन्ना कुछ भी हैगा वा, ये सारा इलम ही है ना। तो इस तरह सेहत का निज़ाम इस तरीके दे नाल आ जिहड़े मतलब है कि दूसरा एक स्ट्रक्चर हुंदा हुकूमती मशीनरी है, हुकूमत का कहना, ये सारा इलम ही है। ये इल्मुल अस्मा का ही ज़हूर है। लेकिन ये इल्मुल अस्मा वही दे इलम दे ताबे होना चाहिए। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और सूरा बनी इसराइल दी आयत 36 नंबर ते भी फरमाया, वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इस सब दे बारे पूछा जाएगा। ते तुसी जिंदगी जिहड़ी गुजारनी है ना, वो ये इल्मुल अस्मा, अकल समझ सोच दिमाग, सूरा बनी इसराइल दी आयत दी 36, अलबत्ता ये सारा कुछ ताबे होना कुरान दे। मैं एक सादा मिसाल देना कि तुसी जिहड़ी रोज़ी कमानी आ वो इल्मुल अस्मा नाल कमानी है, लेकिन रोज़ी नूं खर्च करना
इल्मे वही दी रोशनी च पैगंबर दी हिदायत के मुताबिक किन्नी ज़कात देनी है, किन्ना उशर देना। ठीक है, इस तरीके ना समझ लो। तुसी असला बनाना है, जिदा फरमाया ना अइदुल्लाह मस्तता तो मिन कुव्वत व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। ते तुसी जेड़ा जंगी असला बनाना है वो कोई इलम कितों लेना है? वो ही है इल्मुल अस्मा, अकल समझ दिमाग दिल गौर करना फिक्र करना। अलबत्ता तुसी बेशक बंदूक बनाई है ते बेशक तुसी एटम बम बनाया, मिसाइल बनाया, एदा इस्तेमाल होना है फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओदे ताबे इनू इस्तेमाल करना है और एदे नतीजे च खिलाफत कायम होनी है। ठीक है ना। बहरहाल ये मौका तो किसी होर ते सी गुफ्तगू करन दा, ते इत्थे चूंकि आ गया ना ते इत्थे भी ये गल जिहड़ी है ना वो आ गई है। मैं जिहड़ी गल दसना चाहना वो ये है कि अल्लाह दा जिहड़ा मनसूबा है ना वो ओदा सानू नहीं पता, वो चल रहा वा। असी जिहड़ा काम करना वो अपनी अकल समझ ना करना। मसलन याकूब अलैहिस्सलाम अपनी अकल समझ दे नाल अपने बेटे दे नाल मुखलस है, लेकिन उन्हां दा जिहड़ा वो इखलास है वो अल्लाह दे मनसूबे दे रस्ते विच रुकावट है। लिहाजा अल्लाह ने उन्हां दा मनसूबा फेल कर दिता। यानी वो भरावां दे हसद तो बचाना चाहते सी, लेकिन वो अल्लाह चाहता तो बच जाते, लेकिन अल्लाह तो नहीं बचाना चाहता सी ना, अल्लाह तो ले जाना चाहता सी। हुण इदां ही समझ लो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई ते हसद कर रहे सीगे। उन्हां ने यूसुफ नूं कढिया हसद दी बुनियाद ते लैके घरों गए आ, लेकिन अल्लाह दा मनसूबा भी यही सीगा कि यूसुफ नूं ले जाना है। और ये काम अल्लाह ताला ने दा ये काम जिहड़ा ये कर दिता यूसुफ दे भरावां ने कि उन्होंने घरों लै गए, जाके सट दिता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्र पहुँच गया। यह गल है। ये समझ लो कि दुनिया दे विच साडी हद ये नहीं है कि असी अल्लाह दे कम्मां दे विच मुदाखलत कर सकते हैं। असी शरीयत दे ताबे अकल समझ और इल्मुल अस्मा ओदी रोशनी दे विच असी जिंदगी गुजारनी है। जिथों रोक दिता सानू शरीयत ने रुक जाना, जिहड़ा करन दा हुक्म दिता वो असी करना। साडे उस मनसूबे नूं कामयाबी मिलनी है अल्लाह दी मर्जी नाल। सवाब मिल जाना सानू अगर असी वो कुरान दे ताबे कीता, भावें असी नाकाम हो गए तो भावें असी हो गए कामयाब, इहदे नाल कोई तल्लक नहीं। असी वो अल्लाह दी हदूद दे विच रह के अकल समझ शऊर दे नाल काम कीता ना, ते बस यही करना सी असी। हुण वो अगों अल्लाह ताला दे मनसूबे दे नाल फिट नहीं बहंदा ते अल्लाह सानू फेल कर देगा। साडा जिद्दां याकूब अलैहिस्सलाम नूं नाकाम कर दिता। और हुण कोई दूसरा वा वो सरकश है, बागी है, और वो जिहड़ा ना वो गलत काम करना चाहता, लेकिन वो गलत काम जिहड़ा वो अल्लाह दे मनसूबे दे नाल फिट बहंदा वा। मतलब यह है कि ये यूसुफ दे भरा गलत काम करना चाहते सी ना, ते अल्लाह दे मनसूबे दे नाल ये फिट सीगा उन्हां दा काम, लिहाजा उन्हां नूं कामयाबी मिल गई, याकूब अलैहिस्सलाम नूं नाकामी मिल गई। लेकिन जिथों तक अल्लाह दी रजा वा वो याकूब अलैहिस्सलाम दे नाल आ, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां नाल नहीं। तुसी समझो कि क़यामत दे दिन अल्लाह उन्हां नूं ट्राफी देगा कि बे इन्हां ने तो मेरा काम किया। यह गल बिल्कुल नहीं हैगी। ये समझ के जदों किसी जगह तो नाकाम हो जाओ ना, बिलफरज तुसी अपनी सोच समझ दे नाल शरीयत दे मुताबिक काम कर रहे हो, लेकिन तुसी हो रहे हो नाकाम, तो फिर समझ लिया करो कि अल्लाह का कोई मनसूबा हो रहा है। ठीक है ना। ये क़यामत दे दिन जाके पता लगना। जिन्हें गलत काम किया ना उन्हें भी असल दे विच अल्लाह ताला दे मनसूबे दे विच ही जिहड़ा ना वो कीता, पर उन्होंने उहदे गुनाह दा मिलना है। और जिन्हें चंगा काम किया
ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਲ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਸਬਕ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ। फरमाया अलिफ लाम रा ये हरूफे मुकत्तात आ, ये ते हुण बार बार इन्हां ते गल करन दी जरूरत नहीं, इदां ही पढ़े जांदे आ। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ए आयतां वा एक खुली किताब, यानी रोशन खुली वाजे, ठीक है ना, जिहदे च कोई चीज़ मुबहम नहीं, इबहाम नहीं, यानी जेदी गल नूं समझण च कोई दिक्कत नहीं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, और बेशक इस कुरान नूं असी अरबी बनाया ताकि तुसी अकल कर लो। मतलब यह है अरब दे लोग अनपढ़ सीगे ते पहली बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उन्हां वाल सी ना, यानी इनू असी अरबी बना के इस वास्ते नाजल किया अरबी सांचे दे विच, ताकि जेड़ा ना वो तुहानू अरबी कालब दे विच, ताकि तुहानू जेड़ा ना वो अकल करन दा तुहाडी अकल च आ सके। ये समझ लो कुरान, जिन्हां ने कुरान ते अकल ही नहीं लाउणी, अज किन्ने फीसद मुसलमान है जेड़ा कुरान ते अकल इस्तेमाल करदे कि समझण वास्ते। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, ते असी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहा जा रहा है ना कि तुहानू एक जेड़ा एक अच्छा किस्सा सुना रहे हैं। अच्छा किस्सा, किस्से तो मुराद ये नहीं कि किस्से आम तौर पर झूठे हुंदे जेड़े साडे असी कहना ना किस्सेबाज, वो नहीं, मतलब ये चूंकि एक वाक़या है ना, एक अच्छा वाक़या सुना रहे हैं तुहानू। बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान, और इसलिए कि असी तुहाडे वाले जिहड़ा कुरान नाज़िल कीता है ये भी इहदा हिस्सा ही है। यानी जिदा ये कुरान नाज़िल हो रहा है, किस्सा कोई अलहदा चीज़ नहीं, किस्सा भी ऐसे कुरान ये किस्सा भी कुरान आ, कुरान हदायत वास्ते आया। व इन कुंता मिन कबल ही लमिनल गाफिलीन, और जदों तक ये तुहानू सुनाया नहीं सीगा तो तुहानू आप नहीं सी पता, ज़ाहिर है तुसी गाफिल सी, मतलब है तुहानू पता नहीं सीगा ये की वजह क्यों किदा बनी इसराइली जेड़े आ वो मिस्र फलस्तीन तो मिस्र चले गए। इस काला यूसुफो ले अभी है, ये गल उत्थों शुरू हुंदी है जिस वेले क्या यूसुफ ने अपने वालिद नू, या अबा ते अब्बा जी, इन्नी राय तो आहद आशरा कौकबम व शम्स वल कमर, अब्बा जी मैं वेख्या कि 11 सितारे ते एक सूरज ते एक चंद, राय तो हम ली साजिदीन, मैं वेख्या कि वो मैनू सजदा कर रहा। काला हुण याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब नू समझ गए सी कि मेरी औलाद दे विच इनू कोई उच्चाई मुकाम मिलने वाला, बस की मिलने वाला ये तो नहीं, ये तो अल्लाह नू पता, बहरहाल कोई उच्चा मुकाम है इहदा। काला या बुनैया, ते हुण वो मुखलस आ बेटे ना कहंदे ए बेटे, ला तक सुसरो या काला इखवाते का, अपना ये ख्वाब अपने भरावां नू ना सुनावी, फयकीदू लका कैदा, ओ कोई तेरे खिलाफ मनसूबाबंदी ना कर बैठन, यानी मैनू ये अंदेशा है कि वो कोई तेरे खिलाफ मनसूबाबंदी कर देंगे, कोई काम ऐसा ना कपा देन। इन शैतान लिल इंसान अदुव्व मुबीन, बेशक जेड़ा ना वो शैतान वो इंसान दा खुला दुश्मन है, वो बंदे नू किसी ना किसी पासों घेर के ते इदां दा काम करवा लैंदा। व कज़ालिका यजतबीका रब्बुका, और हुण ख्वाब दी ताबीर दस दिया, इसे तरह ही किस कोई वेला आएगा जिद्दां तैनू एक ख्वाब दे विच तैनू एक मुकाम नज़र आया ना, इस तरह तेरा रब कदी वो वक़्त है उदा ही अमलन आ जाएगा कि तेरा रब तैनू चुन लेगा
व युअल्लिमुका मिन तावील अहादीस, और तैनू अल्लाह ताला जिहड़ा वो तावील अहादीस जिहड़ा ना ये आम तौर ते लिखिया हुंदा कि ख्वाबां दी ताबीर। अच्छा, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾ ਯੁਅੱਲਿਮੁਕਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਮਿਨ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ यानी ख्वाबां दी ताबीर तैनू अल्लाह समझाएगा, अल्लाह तैनू सिखाएगा। हुण ये गल है बई ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਫਹੂਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਵਾ ਯੁਤਿਮੁ ਨਿਮਤਹੁ ਅਲੈਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਮਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾ ਅਲਾ ਆਲੇ ਯਾਕੂਬ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਆਲੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। कमा अतम्महा अला अबवैका मिन कबलो इब्राहीम व इसहाक, जिदा कदी ਉਹਨੇ यानी अल्लाह ताला ने अपनियां नेमतां दित्तियां तेरे बाप इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, इदां ही अल्लाह ताला तेरे ते भी इनामात करेगा। ख्वाब ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बाकी तेरा रब ਜਿਹੜਾ ਉਹ इल्म हिकमत वाला, कदों उस वक्त आना वा ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੇ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। लक़द काना फी यूसुफ़ व अखू व इख़्वतिह, और बेशक ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਸਫ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤੁਲ ਲਿਸਾਇਲੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ। ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਉਹੋ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਜੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਵਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦਾ। ਜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਦੇ, ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲਣਾ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾ ਯੂਸੁਫ व अखूह अहब्बो इला अबीना मिन्ना, यानी ਉਹਦੇ ਭਾਈ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਯੂਸਫ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂਸਫ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ 10 ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਖਾਬ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ अलैहिस्सलाम, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਯਤੀਮ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਨਾਹਨ ਉਸਬਾ, ਅਸੀਂ 10 ਦਾ ਟੋਲਾ ਵਾਂ। ਟੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ, ਜੱਥਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੋਲਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਉਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਗੋ-ਦੋ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾਲਦ। ਨਾ ਉਸਬਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਨਾ ਅਬਾ ਨਾ ਲਫੀ ਦਲਾਲ ਮੁਬੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਬਹਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਕਤਲੂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਅਵਿਤ ਰਾਹੂ ਹੋ ਅਰਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਆਓ। ਇਲਾਕਾ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯਖਲੂ ਲਕੁਮ ਵਜਹੁ ਅਬੀਕੁਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਾ ਤਕੂਨੂ ਮਿਨ ਬਾਅਦਿ ਕੌਮਨ ਸਾਲੀਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਗੁਨਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾ ਤਕੂਨੂ ਮਿਨ ਬਾਅਦਿ ਕੌਮਨ ਸਾਲੀਨ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਲਾ ਕਾਇਲੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁਦਨਾ ਇਲੈਕ, ਹੁਦਨਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ, ਇਹ ਇਸੋਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾ ਤਕਤਲੂ ਯੂਸਫ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਖਰ ਭਵਾਂ ਸੁਤੇਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 9 ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਲਾ ਤਕਤਲੂ ਯੂਸਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਲਕੂ ਫੀ ਗਯਾਬਤਿਲ ਜੁਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ
ਖੂਹ, ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਵੀਰਾਨ ਖੂਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਲ ਤਕਿਤ ਹੋ ਬਾਦ ਸਿਆਰਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਪੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਫਾਇਲੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਮਾ ਲਕਾ ਲਾ ਤਮੰਨਾ ਅਲਾ ਯੂਸੁਫ। ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਨਾਸਿਹੂਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਰਸਿਲ ਹੋ ਮਾਂ ਨਾ ਗਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਜੜ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੁਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਊਠਾਂ ਆਠਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਹੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਲਸਤਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਚੂਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਾਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਹੈਂ, ਇਹ ਚੱਲੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਯਾ ਲੱਭ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂਨ, ਯਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਗਾ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ, ਬੇਰ ਸ਼ੇਰ, ਕੋਈ ਚਿੱਬੜ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਗਾ, ਦੌੜੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਲਾ ਯਹਜ਼ੁਨੂਨੀ, ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਅਨ ਤਜ਼ਹਬੂ ਬਿਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਵਾ ਖਾਫ ਅਨ ਯਾਕੁਲਹੁ ਜ਼ਿਬ, ਔਰ ਡਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇੜੀਆ ਖਾ ਜਾਏ। ਵਾ ਅੰਤੁਮ ਅਨਹੁ ਗਾਫਿਲੂਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਖੇਲਦਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਾਕਲਹੁ ਜ਼ੇਬ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏ ਭੇੜੀਆ, ਤੇ ਵਨਹਨੁ ਉਸਬਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਲ ਖਾਸਿरून, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਫਲੰਮਾ ਜ਼ਹਾਬੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ। ਵਾ ਅਜਮਾਊ ਅਨ ਤਜਅਲੂਹੁ ਫੀ ਗ਼ਿਆਬਤਿਲ ਜੁਬ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਤਫਿਕ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾ ਔਹਯਨਾ ਇਲੈਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ, ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੂਏ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪਾਇਆ। ਲਾ ਤੁਨੱਬਿਅੰਨਹੁਮ ਬਿਅਮਰਿਹਿਮ ਹਾਜ਼ਾ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਊरून, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਊरून, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤਲਾ ਰਿਹਾ। ਵਜਾਊ ਅਬਾਹੁਮ ਇਸ਼ਾਅਨ ਯਬਕੂਨ, ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਬਨਾ ਨਸਤਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਣੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾਹ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਭੇੜੀਆ।
व तरकना यूसुफा इंदा मताना, तो ਅਸੀਂ ਬਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਕੋਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱਤੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਫਾਕਲ ਹੁਜ਼ੈਬ, ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇੜੀਆ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਮਾ ਅੰਤਾ ਬੇਮੋਮਿਨ ਲਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਹੈਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਜਾਉ ਅਲਾ ਕਮੀਸ ਹੀ ਬੇਦਮਨ ਕਜ਼ਬ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਕਾਲਾ ਬਲ ਸਵਲਤ ਲਕੁਮ ਅਨਫੁਸੁਕੁਮ ਅਮਰਾ, ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੜਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ, ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ। ਹੈਂ, ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੈਰ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਸੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ। ਫਸਬਰੁਨ ਜਮੀਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਬਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ 10 ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਤਾਂ ਵੱਲਾਹੁਲ ਮੁਸਤਾਨ ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਨ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ। ਬਈ ਸਹੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਜਾਤ ਸਯਾਰਤੁਨ, ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ, ਫਅਰਸਲੂ ਵਾਰਿਦਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਫਅਦਲਾ ਦਲਵਾ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਡੋਲ। ਫਅਦਲਾ ਦਲਵਾ, ਉਹ ਡੋਲ ਪਾਇਆ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਬੁਸ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਵਅਸਰੂਹੁ ਬਿਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤਜਾਰਤੀ ਮਾਲ। ਉਹ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਮੁੰਡਾ, ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਮਾ ਯਅਮਲੂਨ, ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਫ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ, ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸ਼ੈ, ਗੁਆਚੀ ਸ਼ੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਸ਼ਰਊਹੁ ਬਿਸਮਨ ਬਖਸਨ ਦਰਾਹਿਮ ਮਾਦੂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਗਾਜ਼, ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਲੱਭੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਹਟਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ नहीं जानते होणगे। लग वकानु फीहे मिन ज़ाहिदीन, और उन्होंने ये बारे च ज्यादा तगोदो नहीं की भी ज्यादा पैसे लभन। वकाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिमरातिही, कहन लगा वो शख्स जिन्हें मिस्र च खरीदिया सीगा, उन्होंने खरीद के लिया के अपनी बीवी नूं कहन लगा अकरमी मसवा, एदा जरा ख्याल रखना वा। यानी है तो ये खरीद के मैं लिया, पर ये नौकर नहीं समझना, जिदा असीं कहने हैं ना, ये मैं नौकर समझ के नहीं खरीदिया, मैनू ये कुछ होर नजर आंदा, एदा जरा ख्याल करना वा। असा यनफाना, हो सकता है ये साडे वास्ते नफा बख्श बन जाए। हुण ये गल समझ लो कि पैगंबर है यूसुफ अलैहिस्सलाम, पैगंबर हमेशा बड़े बासलाहियत ते जहीन, और ये भी आंदा कि वो जिहड़ा ना उन्हां दे अगों कोई बच्चा नहीं सीगा जिन्हें खरीदिया, अजीज़े मिस्र बच्चा नहीं सीगा, तो उन्हें फिर जाहिर बात है, अच्छा ये फिर अजीज़े मिस्र जिहड़ा ये वड्डे वड्डे उस जमाने के हिसाब नाल उहदियां ज़मीनां होणगियां हैं, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ हुकूमती अहुदे आ, उन्हां दे बड़ियां बड़े जायदादां ज़मीनां होणगियां। अज दा दौर ते होआ हुंदा ते मिल्लां फैक्टरियां हुंदियां, कारखाने हुंदे, होर की हुंदा है। उस जमाने दे हिसाब नाल ज़मीनां ही होणियां ना, ते पुत्तर है नहीं, ते ये बच्चा जहीन है। अगर असीं इहनूं जरा इस तरह रखांगे ते अग्गों साडे कारोबार भी संभाल सकदा है। फिर अगे वो खुद ही कहता कि या असीं इहनूं अपना बेटा बना लांगे, बेटा भी बना लवांगे, तो ये बड़ा मतलब यह है कि साडे वास्ते फायदेमंद है। अकरमी मसवाह, बस इसदा ख्याल रखना। असा यनफाना, हो सकता है सानू नफा दे जाए बहुत ज्यादा, और नत्तखिज़हु वालदा, या असीं इहनूं अपना पुत्र बना लांगे, यानी सही माने पुत्र बना के रखांगे तो ये साड़ी पिछों मतलब यह भी सब कुछ साडा बुढ़ापा भी संभालेगा, तो दूसरा यह भी फिर साड़ी इन्नी जिहड़ी जायदाद आ दूसरी तीसरी इसे तो पुत्र चाहिए हुंदे आ ना, वो संभालन। व कज़ालिका मक्कन्ना ले यूसुफ फिल अर्द, अल्लाह कहंदा कि इसे तरीके नाल असीं यूसुफ नूं जमीन दे विच तमक्कन दे दिता, जमीन दे विच अरूज दे दिता असीं यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं, ये बहाना बन के। यार यानी मतलब यह भी कित्थों उन्होंने खूह च सिटिया सीगा, ते कित्थों आके उन्होंने चोरी का माल समझ के आके वेचिया, ते कित्थों वक़्त दा जिहड़ा कोई बादशाह है उहदा बिल्कुल करीबी अजीज, समझ लो भी उहदा एक बाजू है, वो है अजीज़े मिस्र, उहदे घर में चला गया कि, और फिर अगों उहदे जज्बात इहदे बारे च की है कि इनू असीं गुलाम नहीं समझना, नौकर नहीं समझना, असीं इनू बेटा समझना, असीं इनू बेटा बना लांगे, बहुत अच्छा वा। हुण उत्थे जिस शान दे नाल फिर उन्हें रहना, ते ये एक अरूज है, एक जिहड़ा पहला उन्हां नूं मिलिया। व कज़ालिका मक्कन्ना, और दूसरा यह है कि फिर अगों भी अरूज का एक रस्ता सीधा हो गया ना। हुण देख तुसीं नोट ये गल करते रहना कि ना तो भरावां दा मकसद ये सी कि यूसुफ जाके बादशाह बन जाए, ना वो काफले वालियां दा मकसद सीगा कि असीं इहनूं मिस्र लै जाइए तो उत्थे बादशाह बन जाए, ते ना अगों अजीज़े मिस्र दा ये मकसद सीगा, ते ना अगों उहदी बीवी दा ही ये मकसद सीगा, जिन्हें फिर उन्होंने बहुत ज्यादा ही सामना शुरू कर दिता है। उहदा भी मकसद ये नहीं सीगा। वनो अल्लमाहू मिन तावील अल अहादीस, हुण ए आओ जिहड़ा मैं पिछे तुहानूं कहा ना कि तावील अल अहादीस, अल्लाह कहंदा कि इस तरह असीं यूसुफ नूं इत्थे पहुंचाया, एक तमक्कन दिता, एक अरूज दिता, वो पिंड थां दे विचों देहात दे विचों चक के ते उहनूं एक दुनिया दी मुतमदन तरीन जदीद तरीन हुकूमत, और उस मुल्क च भी नहीं बल्कि उस मुल्क नूं चलाउण वालियां दे विच एक बड़ा अहुदेदार जिहड़ा उहदे घर विच शान दे नाल पहुंचा दिता,
ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਲੇ ਨੋ ਅੱਲੇ ਮਾਹੂ ਮਿਨ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਕੋਲ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਅਹਾਦੀਸ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਤਾਵੀਲ ਅਹਾਦੀਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਬ ਸਿੱਖਦੇ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਸਿੱਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਈ ਚੋਲਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਆ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ PhD ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਚੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ठीक है, तावील अल अहादीस है। लिनुअल्लिमहु मिन तावील अल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अमरे। हुण ए जरा नोट करो, वल्लाहु गालिबुन अला अमरे, अल्लाह अपने कम्मां दे उत्ते गलबा रखदा है। अल्लाह लियाउणा चाहता सीगा यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जिथे उत्थे ले आया, क्योंकि अल्लाह गालिब है। वालिद याकूब अलैहिस्सलाम रोकना चाहते सी कि मेरा भरा, मेरा पुत्र जिहड़ा ये ना जावे, लेकिन उन्हां दी ख्वाहिश के बावजूद, कोशिश के बावजूद अल्लाह लै। भरा जिहड़े आ वो हसद करना चाहते सी, लेकिन उन्होंने भी उस दे नाल जिहड़ा हसद किया, वो हसद उहदे फायदे च गया।
ਅੱਗੋਂ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਅੰਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰ ਅੰਨਾਸ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਲੰਮਾ ਬਾਲਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧਹੁ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲਗ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਆਤੈਨਾਹੂ ਹੁਕਮਨ व ਇਲਮਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਔਰ हिकमत भी अता कर ਦਿੱਤੀ। दानाई, इलम ਤੇ इलम है ना, हिकमत ਹੁੰਦੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਹ ਤਾਵੀਲ ਅਲ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਿਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਲਝੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਇਲਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਨਾਈ, हिकमत, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨਜਜ਼ਿਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇਕੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੰਨੇ। ਵਰਾਵਤਹੁ ਲੱਤੀ ਹੁਆ ਫੀ ਬੈਤਿਹਾ ਨਫਸ, ਔਰ ਵਰਗਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਗਲਾ ਕਤਲ ਅਬਵਾਬ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਤਲਕ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਾ ਮਾਦ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਇन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਠਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਫੀਲ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਰਬਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਰਹਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। इन्नहु ला युफलिहुल ज़ालिमून, बेशक ऐसा करने वाले जालिम हुंदे आ, और जालिम जिहड़े वो कदी कामयाब नहीं हुंदे। वलकद हम्मत बिही, उस औरत ने तो इरादा कर ही लिया सी, वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, ते वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हो सकदा इरादा कर लेंदे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला दी बुरहान देख ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ बुरहान ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੀ बुरहान ਆ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛਬੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਨੁਸਰਫਾ ਅਨਹੁਸੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਵਲ ਫਾਹਸ਼ਾ, ਔਰ ਬੇਹਯਾਈ। ਇन्नहु मिन इबादिना अल मुखलसीन, और बेशक वो साडे मुखलसीन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। मुखलसीन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਖਾਲਿਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੌੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ। ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੌੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ। ਫਸਤਬਕਲ ਬਾਬ, ਦੋਨੋਂ ਦੌੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ। ਵਕਦਤ ਕਮੀਸਹੂ ਮਿਨ ਦੁਬਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਗਈ ਫਟ। ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਕਮੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਫਾੜ। दरवाजा खोल लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। व अल्फा या सैयदहा लदल बाब, ते देखा दरवाजे दे उत्ते ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਖੜਾ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੈਯਦਹਾ, ਸੈयद ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈयद ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈयद ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਔਰਤ ਦਾ, ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਖੜਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ, ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀਗਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੁਤਵੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਭੱਜਣ ਨੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਮਾ ਜਜ਼ਾਹੂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਾਲਤ ਮਾ ਜਜ਼ਾਓ ਮਨ ਅਰਾਦਾ ਬੇ ਅਹਲੇ ਕਾ ਸੂ,
ਸੂਆ ਕਿ ਕੀ ਜਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਦਾ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਲਾ ਆਈ ਯੁਸ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਾਵਦਤਨੀ ਅਨ ਨਫਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦੁ ਮਿਨ ਅਹਲਿਹਾ, ਅਹਲਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਭਰਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਵਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਿਨ ਅਹਲਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਨ ਕਾਨਾ ਕਮੀਸਹੂ ਕੁੱਦਾ ਮਿਨ ਕੁਬੁਲਿਨ ਫਸਾਦਾਕਤ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ, ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਫ बढ़ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਫਾੜਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾੜਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ। ਵਾਹ ਮਿਨਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम सही नहीं कह रहा है। वह इन काना कमीज हो कुदा मिन दोबर, अगर कमीज पाटी है पिछों फकाजाबत, फिर ਇਹ ਔਰਤ ਝੂਠੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫੜਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਕਾਜ਼ਾਬਤ ਇਹ ਝੂਠੀ ਆ। ਵਾਹ ਮਿਨ ਸਾਦਿਕਿਨ, ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਫਲਮਾ ਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਸਾਹੂ ਕੁਦਾ ਮਿਨ ਦੋਬਰ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੁ ਮਿਨ ਕੈਦੇ ਕੁੰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਭਾਈ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਕਾਲਾ ਇਨਹੁ ਮਿਨ ਕੈਦੇ ਕੁੰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਯੂਸਫ ਤੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ ਕੈਦਾ ਕੁੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖ ਲਾ ਫੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕੇਸ। ਯੂਸਫ ਆਰਿਜ਼ਨ ਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯੂਸਫ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਬਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਵਾ, ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
लेकिन माँ का प्रोग्राम देखो, वो कहने लगा यूसुफ आ रिज हाजा, यूसुफ आ रिज अन हाजा, जान दे यार इनू। और औरत नूं कहन लगा वस्तगफिरी लिज़ंबे की, ते तू अपनी गलती की माफ़ी मंग। ये हुण माफ़ी उन्हें यूसुफ को ही क्या होना मंग, बाकी तो फिर वो किहड़ा मुसलमान सीगे या किसी बुत को मंगण का क्या होएगा, या वैसे अल्लाह नूं मनदे होणगे, अल्लाह दे नाल शरीक करदे होणगे, कुछ होएगा। बहरहाल मेरा ख्याल यह कि उन्हें क्या उन्होंने कि तू है यूसुफ को माजरत कर, जे ते बेकसूर तू इल्ज़ाम लगा रही सी। इन इन्ना की कुंती मिनल खातिन, तू है खताकार, गलती तेरी है। काला निस्वतुन फिल मदीना, इदां दी गल जिहड़ी हुंदी ना, वो किहड़ा इक्को वारी होई होनी, ये तो मतलब एक वारी ते कई वारी उन्हें कोशिश की होनी अगे पिछे, समझ गए ना। तो फिर इदां दे वाकियात जिहड़े हुंदे ना, वो निकल जाते आ आम तौर दे उत्ते ना महल्लियां दे विच, और उस सोसाइटी च निकलते होंगे जिस सोसाइटी दे तुसीं हैगे हो। अगर तुसीं अलीट सोसाइटी दे रहण वाले हो, यानी अलीट सोसाइटी नाल तुहाडा तल्लक है ना, तो फिर तुहाडीआं गल्लां ਉਹਦਾ च निकलणीਆਂ। जे तुसीं लोअर सोसाइटी दे नाल तुहाडा तल्लक है, तो फिर लोअर सोसाइटी दे विच तुहाडीआं गल्लां निकलणीਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हैं। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਿਸਵਤਨ ਫਿਲ ਮਦੀਨਾ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਰਾਤੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰਾਵਿਦੁ ਫਤਾਹਾ ਅਨ ਨਫਸੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਗਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦ ਸ਼ਗਫਹਾ ਹੁੱਬਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਂ, यानी निकलती नहीं है, बहुत ज्यादा होगी, बहुत दूर तक जा रही है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, और असी तो वेखते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर रही है। किदां गलती कर रहे? असल गल ये नहीं हैगी, असल गल ये है भी वो जिस तरह फिर ਉਹ ਹਾਸਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੈਂ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਐਡਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਆ, ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਫਲੰਮਾ ਸਮਿਅਤ ਬਿਮਕਰਿਹਿੰਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਲੰਮਾ ਸਮਿਅਤ ਬਿਮਕਰਿਹਿੰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਅਰਸਲਤ ਇਲੈਹਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਵਤ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਵਾਤਦਤ ਲਹੁੰਨਾ ਮੁਤਕਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਕੀਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਸ਼ੀ ਮਜਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ। ਆਤਤ ਕੁੱਲਾ ਵਾਹਿਦਤ ਮਿਨਹੁੰਨਾ ਸਿਕੀਨਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਫਲ ਛਲ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਕਾਲਤ ਇਖਰੁਜ ਇਲੈਹਿੰਨਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਲੰਮਾ ਰਾਇਨਾਹੂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰਵ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਉਹ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫਲੰਮਾ ਰਾਇਨਾਹੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਕਬਰਨਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਹੈਂ, ਵਕਤ ਤਾਂ ਨਾ ਅਯਦੀਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਫਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਰਤ ਫਲ ਕੱਟਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ, ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੇਗਾ ਨੇ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम। वक़त आना अयदीहुन्ना वकुलना हाशा लिल्लाह, और वो कहने लगियां अल्लाह दी पनाह, मा हाजा बशरा है, यानी एडा इंसान नहीं, ये इंसान नहीं, ये तो कोई होर चीज़ है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बड़ा इज्जत वाला फरिश्ता है। फरिश्ता भी आम नहीं उन्होंने ये नहीं कहा भी आम फरिश्ता, यानी फरिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਲਕੁਨ ਕਰੀਮ। ਕਾਲਤ ਫਜ਼ਾਲਿकुन الذी लमतुन्ननी फी, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਝੱਟ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮਜਲਿਸ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ। ਫਜ਼ਾਲਿकुन الذी लमतुन्ननी फी, ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। वलक़द रावततहु अन नफ्से, मैं तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਸਤਾਸਮ, ਪਰ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਇਲਮ ਯਫਲ ਮਾ ਅਮਰੂ, ਅਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲਾ युस्जनन, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ। वला यकून मिन अस्सागिरीन, और ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਫਿਰ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੀਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ रब सिजनो अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਇੱਲਾ ਤਸਰਿਫ ਅੰਨੀ ਕੈਦਹੁੰਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਨਾ, ਆਸਬੂ ਇਲੈਹਿੰਨਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਸਬੂ ਇਲੈਹਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਕੁਮ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ। ਫਸਤਜਾਬ ਲਹੂ ਰੱਬੋ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਰਫ ਅਨਹੁ ਕੈਦਹੁਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਹੁ ਹੁਵ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸੁਮਾ ਬਦਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਬਾਦ ਮਾ ਰਾਵੁਲ ਆਯਾਤ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੱਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਹਾਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੜਬੜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਲਾ ਯਹਜੁਨੁਨਹੁ ਹੱਤਾ ਹੀਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਸਫ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ 19 ਵਕਤ ਤੱਕ। ਵ ਦਾਖਲਾ ਮਾਹੁ ਸਿਜਨ ਫਤਯਾਨ, ਔਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ। ਕਾਲ ਅਹਦੁਹੁਮਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੰਨੀ ਅਰਾਨੀ ਆਸਿਰੁ ਖਮਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਕਾਲ ਆਖਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਅਰਾਨੀ ਆਹਮਿਲੁ ਫੌਕ ਰਾਸੀ ਖੁਬਜ਼ਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਵਾ। ਤਾਕੁਲੁ ਤੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੱਬੇ ਨਾ ਬੇਤਾਵੀਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ख्वाब ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ। ਇੰਨਾ ਨਰਾਕਾ ਮਿਨਲ ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਯਾਤਿਕੁਮਾ ਤਆਮੁਨ ਤੁਰਜ਼ਕਾਨ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਲਾ ਨੱਬਾਤੁਕੁਮਾ ਬਿਤਾਵੀਲਿhi ਕਬਲ ਅਨ ਯਾਤਿਯਕੁਮਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ख्वाब ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੌਕਾ ਮਹਲ ਤਬਲੀਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਆਏ ਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਇਹ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰਜ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਮਿਮਾ ਅੱਲਮਨੀ ਰੱਬੀ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਤਰਕਤੁ ਮਿਲਤ ਕੌਮ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ ਬਿल्लाह, ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਹੁਮ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾਤ ਹੁਮ ਕਾਫਿरून, ਇਹ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਵਤਬਾ ਮਿਲਤਾ ਆਬਾਈ ਇਬਰਾਹੀਮ व इसहाक व याकूब, मैं ते इत्तबा करदा अपने बाप दादा इब्राहिम इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम दे दीन दी। मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै, और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह दा फजल है साडे ते, वाल नास, और अल्लाह दा फजल तो सारे लोगों ते ही है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग इस फजल तो फायदा नहीं उठाते, शुक्र नहीं करते, यानी मौका ते अल्लाह देंदा, ना शुक्री कर जाते हैं। या साहिबा या सिजन, ऐ मेरे जेल दे साथियों, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, क्या मुख्तलिफ जेड़े रब है यानी इला मबूद है वो ज्यादा बेहतर है या एक अल्लाह जेड़ा सब कम्मां ते गालिब होवे। तौहीद दी दावत दे रहा है ना। मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा, तुसी नहीं परस्तश करदे या तुसी जिन्हां नूं मबूद मानदे हो ना अल्लाह तो अलावा, जिन्हां दी इबादत करदे हो मबूद मानदे हो, वो कुछ भी नहीं, बस एक नाम है जेड़े तुसी रख लै। समय तो मूहा अंतम वाह बाओकुम, या तुसी रखे कुछ दे तुसी रख लै, कुछ तुहाडे बाप दादा ने रखे, बस तुसी हुण उन्हां नूं पूजी जा रहे हो, ये ना ही है बस। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये वास्ते कोई दलील अल्लाह ने नादल नहीं की। अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कोई होर हाकम नहीं, हाकम सिर्फ अल्लाह, हाकमियत सिर्फ अल्लाह दे वास्ते है। ए जी ए रौला अज 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 ए शिरक है जेड़ा पाकिस्तान च हो रहा, पूरी दुनिया च हो रहा है। अल्लाह दी जगह होर हाकम बन गया। अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, और अल्लाह ताला दा हुक्म यह है कि उस तो सवा किसे दी बंदगी ना की जावे। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस गल नूं जानते नहीं। या साहिबा या सिजन, ऐ मेरे जेल दे साथियों, अम्मा अहदुकुमा, कि तुहाडे विचों एक जेड़ा फयुस्की रब्बाहू खमरा, वो हुण तौहीद दी दावत दे के ते हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम जेड़े है ना, यानी अगर तुसी इहदे ते गल समझ लो ते ये तौहीद दी गल दावत जेड़ी है ना, ये दो लफ्जां च दित्ती है, पर पचा कित्थे दित्ती है। यानी सब तो पहले है कि तुहाडा तुसी जेड़ा अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं, ये जिन्हां नूं तुसी रब बनाया इन्हां दी कोई हैसियत नहीं। और चोटी की है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो इब्तदा ना कि अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं। चोटी की है अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह तो सिवा कोई हुक्मरान नहीं। मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चो ये कह के चले आ ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ते मक्का फतह करके सन 10 दे विच जदों मैदान अरफात खड़े आ और वो आयत आ चुकी है यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ए चोटी आ, ठीक है ना। मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकम है और असल हाकम अल्लाह वा, ये है जे पूरी दावत दे दी है उन्होंने आगाज तो लैके चोटी तक, जेड़ा अज साडे पाकिस्तान दे पता ही नहीं, सानू शऊर ही नहीं। बहरहाल हुण उन्होंने क्या कि तुहाडे चो एक जेड़ा वो तो जेड़ा ना आ जाके वो शराब वगैरह निचोड़ेगा ते वो जाके अपने बादशाह नूं जेड़ा ना वो पढ़ाएगा। फयस की रब्बा खमरा व अमल आखर, और दूजा जेड़ा फयुसलब वो छुटने लगा, वो फांसी लग जाएगा। फतह कुल तैरो में राह से ही, और परिंदे खाणगे ओदे सिर दे विचों। वो कोई तरीका होना ना, लटका देंदे होने फांसी दी हुई तो बाप जानवर आके ठूंगे मार मार के वो सिर दी खोपड़ी चो खांदे होने। कोज़िया लामुरुल्लज़ी फीह तस्तफ्तियान, और जो पूछा सी ओदा फैसला हो गया, यानी तुसी जेड़ा सवाल पूछा सी वो मैं तुहानू जवाब भी दे दिता। रोटी तो पहला पहला जाओ मौजा करो। वकाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहुमा, ते कहन लगे वो जेदे बारे च उन्हां दा ख्याल सी कि ये छुट जाएगा, मतलब आज़ाद हो जाएगा, जाके अपने बादशाह की अपनी नौकरी ते बहाल हो जाएगा। एक नूं तो क्या ना फांसी हो जाएगी, तो उन्होंने कहन लगे उस कुरनी इंदा रब्बे का, किसे आ देखो इत्थे रब्बे का यानी अपना बादशाह नूं कह रहा है कि उस कुरनी इंदा रब्बे का,
किस वेले आओ अपने बादशाह को, मालिक को, मेरा भी जिक्र करी। हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम काफ़ी दिन हो गए होणगे ना, खुद दिल करदा भी हुण जेल चों आज़ादी हो जाए, लेकिन हजे अल्लाह आज़ादी नहीं देना चाहता। देखो ना, उस को नहीं इंदा रब्बे ओदे कोल भी मेरा जिक्र करना। फानसाहु शैतानु जिक्र रब्बे, तो शैतान ने ਉਹਦੇ दिमाग चों गल कढ़ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਫਲਾਬਿਸਾ ਫਿ-ਸ-ਸਿਜनि बिज़अ सनीन, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਜ਼ਾ ਵੈਸੇ 9 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲ ਅਲ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਅਰਾ ਸਬਾ ਬਕਰਾਤਨ ਸਮਾਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ 7 ਗਾਵਾਂ ਵਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਭ ਉਹ ਨਿਜਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ 7 ਪਤਲੀਆਂ। ਵਸਬ ਅਸਮ ਬੁਲਾਤਨ ਖੁਦਰਨ, ਔਰ 7 ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਆ ਜਾਂ ਖੋਸ਼ੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੇ। उखरा या बिसात और 7 खुशे का, या युहल मालो माला हो, ए मेरे सरदारो अफ्तूनी फिर रो, या मैनू इस ख्वाब दे बारे दसो, इन कुन तुम ले रो या ताबरून, अगर तुसी ख्वाब दस सकते हो तो मैनू दसो। कालू अज़गास व अहलाम, उन्होंने कहा यह तो परेशान हाल ख्वाब आ हैं। एक तो होंदे आ मतलब यह कि आदमी दे एवें ख्यालात दे परेशान हाल ख्वाब, एक शैतान वालों भी होंदे आ, एक अल्लाह ताला वालों भी होंदे आ। समझे? बस हुण वक्त नहीं ये ते मजीद गल करन दी। वमा नाहनु बेतावील अहलाम बेआलमीन, ये इदां दे ख्वाब जिहड़े बंदे नूं मतलब है कि आ जांदे आ इन्हां दा, और जिद्दां सारा दिन बंदा कुछ करदा कुरदा रहिंदा, उदां दियां कोई चीज़ां सोचदा रहिंदा। ते ये इदां दा सानूं कोई इलम नहीं गा इदां दे ख्वाबां दा। वकाल लदी नजा मिनहुम, बात कहण लगा वो जिन्हों निजात मिली सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब च दस्या कि निजात पा जाएगा। वद्दा करा बाद उम्मा, और उन्होंने बड़े एक वक्त तो बाद याद आया भी उन्हें मैं क्या भी सीगा कि मेरी उत्थे गल करनी आ, तो वो ख्वाबां दी ताबीर भी जानदा है, वो भुल गया सी इस गल नूं। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਨਾ ਉਨੱਬਿਉਕੁਮ ਬਿਤਾਵੀਲ ਫਾਰਸਿਲੂਨ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ, ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਸੂਰੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਲਿਆ ਪਤਾ। यूसुफ यो सिद्दीक को पहुंचा, जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगा, यूसुफ ओ इंतहाई सच्चे, क्या बात है। वो गल्लां जिथे गुफ्तगू करनी चाहिए पर हुण वक्त नहीं हुंदा। अफ्तीना फी सब बकरातिन समान, कि मैनू तू दस वो 7 गावां दे बारे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, या कुल हुन्ना सब निजाफ, उन्होंने खा रही 7 पतलियां। वसब सुम बुलातन खुद, और 7 ही जेडे है ना वो सिट्टे आ जे सबज, व उखरा या बिसात, और कुछ दूसरे आ खुशक। इन्हां दा ताबीर दस इस ख्वाब दी। ला अली अर्जो इलन नास, मैं जाके लोकां नूं दसां कि बई ए आ ताबीर, और है आ बंदा जिन्हें ताबीर दी है, लाल्लाहुम यालमून, उन्होंने पता चले। काला तज़राउन सबा सिनीना दाबा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या 7 साल तो तुसी दब के ज़राअत करोगे, फसल होएगी। ये ख्वाब दी ताबीर आ। मां हसातुम फज़रूहु फी सुंबुलिही, ते जेड़ा भी तुसी जेड़ा ना वो कट्टो फसल, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਖੋਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਲਾ ਕਲੀਲਾ ਮਿੰਮਾ ਤਾਕਲੂਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੱਢਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਸੁੰਮਾ याती मिन बाद ज़ालिका सबुन शदाद, क्योंकि इस तो बाद 7 बड़े सख्त साल आने हैं। या कुलना मा कदम तुम लहुन्ना, और वो खा जाओगे तुसी जो बचा होया सारा। इला कलीला मिम्मा तुहसिनून, बस उन्ना जिन्ना कि तुसी बचाओ, यानी जिन्ना कहते हैं ना कि मैं मसां बचाया बीज बूझ वास्ते। सुम्मा याती मिन बाद ज़ालिका आम, फिर उस तो बाद 1 साल ऐसा आएगा। फी है युगासुन्नास, ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ियां बारिशां होणगियां। फी है यासिरून, और फल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ
बस इत्थे ही कर लेने हैं, टाइम काफ़ी हो गया। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।